الشهيد، حيث الرفض التام لكل مساومة في هذا الملف، لأن الحقيقة أولا والحقيقة أخيرا. بعد تقديم واجب التضامن والمساندة في هذا الملف هذا، ربما سعيد بأني ندوزو المرحلة الثانية، هو تفعيل الآليات من برا للضغط على السلطات والدولة، لأنه فتح جبهة خارجية. لأن عندما تفتح واحد الملف دابا ربما داكشي اللي بان ليا جميع الأبواب تم طرقها، ما كاين والو. هاد الناس الملف دمسو السيد الله يرحمه دفنوه، يعني ما كاينش. حنا خصنا عاوتاني نفتحوا جبهة أخرى في الخارج، المطالبة بكشف الحقيقة كما سنوات الرصاص فهمتي. ربما بان لي هادشي، هاد الملف اللي خصنا ملي نوصلو خصنا شي واحد اتصال على بالملف انه تكون كاع الدواسة، شي واحد اللي خصنا، شي واحد كيكون دو كونفيونس، شي واحد اللي عنده مصداقية، باش ملي كتجينا شي معلومة تكون فيابل، تكون. انا من التقرير ملي كنديرو ماشي كنلعبو، كنعاودو مصداقية. مصداقية. يكون واحد اللي يكون منسق معنا، عطينا المعلومات اللي عادي داكشي اللي وقعش. حنا دوك المعلومات غادي نشدوهم وغادي نتخطيوهم، نحلو ملف، وديك الساعة حنايا غادي نديرو الخدمة ديالنا في إطار ما هو حقوقي، وفي إطار المطلب الأول والأخير هو كشف الحقيقة، ماذا وقع ومن المسؤول ومتابعة المسؤول. هادشي اللي صح، ولا هادشي اللي باش نمشيو شباب في الإجراءات باش مابقاش نضيعو الوقت. Je sais pas si Joseph voulait parler de faire un mot. C'est plutôt des questions que j'ai posées. Est-ce que ils ont fait un dossier pour rassembler toutes les exactions qui ont pu être commises par ce commissariat, puisque apparemment, d'après ce que je compris, les traductions qu'on me fait, il y a bien sûr la mort malheureuse, mais il y a aussi des gens qui ont été frappés, etc. Si les médecins ne veulent pas donner d'attestation, eux, ils peuvent témoigner. Est-ce qu'ils ont constitué un dossier comme ça de témoignage où on peut voir qu'il y a eu beaucoup de gens déjà, même pour des causes différentes? C'est la question que je pose. Est-ce que même pour d'autres causes, il y a déjà eu des tabassages dans ce commissariat? C'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'ils ont, bien sûr, je suppose qu'ils ont fait des dossiers au niveau des droits de l'homme, de la LDH, mais je sais qu'il y a aussi un bureau ici à Guillemine de l'Association nationale des droits de l'homme. Je suppose, je sais que eux, ils ne sont pas toujours ils ne sont pas objectifs, mais ils ont. Est-ce qu'ils se sont intéressés? Je voudrais savoir. Est-ce que le bureau local de l'Association nationale des droits de l'homme, est-ce qu'ils se sont intéressés au moins à cette histoire, à ce meurtre? Et voilà, ma question. Lorsque tu parles, José, de l'Association nationale des droits de l'homme, est-ce que vous avez fait je sais qu'il y a. Vous parlez de la MDH au niveau national ou une autre association? Non. Il y a peut-être il y a la MDH ici. Local. La MDH, je sais qu'ils ont parlé, puisque la connaissance qu'on a de ce dossier, on l'a par la MDH. Mais je sais qu'il y a ici aussi à Boulimine un bureau de la CNDH. Le Conseil national. Donc je sais qu'il est un conseil un peu dirigé, qui n'est pas toujours. Mais est-ce qu'au moins, ils ont fait nécessaire pour ils ont rencontré, ils ont dénoncé? Je voudrais savoir ça, parce que si on peut dire aussi que cette association dans la ville même, si elle ne s'intéresse pas, alors qu'ils sont censés représenter au niveau national les droits de l'homme, si elle ne s'intéresse pas à leur cas, on peut quand même le dénoncer, tu vois. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir quelle a été la complicité, leur position. Est-ce qu'ils ont rencontré, est-ce qu'ils ont dénoncé, est-ce qu'ils ont fait remonter ça au niveau du national, puisqu'il y a une agence locale ici. Voilà. السؤال الاول واش قالت لك في جميع كاين الملف ديالو قالت لك حسين بالنسبه للرفاق اللي كانوا كامل في التنسيق الميداني اللي تعرضوا للاعتداءات، واخا ما عطاوهمش دي باغ اكزومبل، ما كاينش شواهد وسيرتيفيكات المسائل، واش جمعتوا شي
شهادات ديال الاطراف ديال الناس اللي ساكنين والمسائل في الملف ديالهم باللي شكون غيتكلم بهذاك الملف؟ عندنا كلشي مزيان. هضرات غير واحد النقطه، يعني احنا غير ردا على داك التقرير، داك المحضر المفبرك ديال الجهاز الامني. درنا حنا اشهادات ما يقارب من 80 اشهاد، كنقرروا كتنسيق ميدان المعطيين الصحراوي باننا حنا اللي دعينا للوقفه في التاريخ الفلاني في المكان الفلاني، لانهم هما اللي اعتقلوه داروا في المحضر بانه كان كيحرض واحد المجموعه ديال التلاميذ، والاشكال فين طاحوا فيه هو انه هما ذكروها في المحضر ديالهم. عندنا المحضر، عندنا نسخه من المحضر، انا غادي نعطيك من الملف كومبلي، يعني نسخه من المحضر. اش فيها؟ فيها بان الاعتقال جاء بناء على واحد المكالمه سميتو لواحد الدوريه ديال الشرطه، يعني الجهاز الشرطه والشرطه رسلت واحد الدوريه وجات ولقات الشهيد الله يرحمه بانه واقف واحد المجموعه ديال المراهقين سموهم تلاميذ المدارس. هادشي نهار الجمعه مع 5:30، وفعلا هو تعتقل نهار الجمعه مع 5:30. ولكن نهار الجمعه مع 5:30 كاينين جوج ثانويات هنا، واحد ثانويه اعداديه وواحد ثانويه تاهيليه، ثانوي اعدادي، يعني واحد الاعداديه وثانويه. نهار الجمعه هذيك الاعداديه حتى الرابعه، والثانويه ما كتكونش دراسه نهار الجمعه. يعني هما طاحوا في اشكال فما. الحاجه الثانيه ان هذاك البوليسي اللي قال لك بان الشهيد تعدى عليه، هذاك البوليسي خرج شهاده طبيه مع 5، والاعتقال ديال الشهيد كان مع 5:30. يعني الشهاده الطبيه جات نص ساعه قبل الاعتقال، يعني كانت واجده. هادشي هما داروه في المحضر ديالهم. حنا كتنسيق ميدان المعطيين الصحراوي درنا واحد الاشهاد، حوالي 80 اشهاد ديال اننا حنا اللي دعينا، يعني في واحد الجمع عام كان في سيدي تي، دعينا لواحد الوقفه احتجاجيه في شارع المختار السوسي اللي هو شارع الشهيد سيد ابراهيم من بعد. الحاجه الثانيه حيت هما تيقلبوا على شي حاجه غير مشروعه، بان الوقفه مشروعه، الوقفه مشروعه، وتمشي تحرض التلاميذ غير مشروع دوك. وهما ولكن طاحوا في لا سمو دابا بناو المحضر، بناو المحضر على بزاف ديال الهفوات، وكاملها هفوات يعني اللي حنا اكتشفنا بانها غير حقيقيه. يعني هذاك الشيء اللي داروه هما في المحضر بين بانه غير حقيقي. وملي دخلوا للدار ديال الشهيد، ما قالوش في المحضر بان دخلنا للدار، بغيو يتجاوزوا هذه النقطه. ولكن حنا عندنا اشهادات، دخلوا بشكل غير شرعي. عندنا اشهادات ديال عائلات هنا كيقولوا بانهم اشهادات يعني ايغاليزي، كيقولوا بانهم شافوا البوليس دايرين تدخل، والبوليس دخلوا للدار بانهم دخلوا للدار اعداد كبيره. لا الملف كومبلي، الملف كومبلي عندك ملف كومبلي كاين دابا عطيه لينا اسمع نكمل. هذا الملف خصنا كامل يكون كامل. عطيني غير لي ماي باش نصيفط لك. نعطيك الكوردوني. حيت دابا ملي كنهضروا حنا ماشي غنقول لهم قال لينا فلان، فوالا لي شوز كذا لي جيستيفيكاسيون طاطا، ونديروا حنا الاناليز ديالنا وغادي نخرجوا سميتو بواحد السانتيز نقول لهم فوالا اش كتقولوا هادشي اللي كتقولوا راه ينافي الواقع، والنتائج ديال هادشي كامل السيد راه مشى وما عارفين شنو وقع. اذا دابا خصهم يفلموا دوفون لو ريسبونسابيلتي افيك دي بروف الابوي. بالنسبه للتقرير الطبي الاول قال فيه الاداره اسم السلطات قالت على اساس ان سبب الوفاه هو تعفن ميكروبي، لكن ما عطاش السبب ديالها هو نتيجه التعفن الميكروبي، هو نتيجه ديال نتيجه التعذيب. التشريح الطبي الثاني قالوا على انه توجد به اثار وعلامات تعذيب وضرب، لكن ليست هي يعني مفضيه للوفاه. هم سموا قالوا السبب هو الصدمه الجرثوميه. ولكن كاين اشكال هنايا. دابا هذاك النهار ديال التقرير الطبي الاول خرجوا ثلاثه البلاغات من بين البلاغ الاول والثاني يعني دقائق معدودات. خرج البلاغ الاول ديال الوكيل العام كيقول لك ودي بان الوفاه طبيعيه. جا البلاغ الثاني يعني من وزاره العدل كيقول لهم ودي لا، كيقول لهم ودي راه يلاه غيدار التقرير، يلاه غيدار التشريح الطبي. جا البلاغ الثاني كاين في هذوك البلاغ يعني البلاغ الثالث يعني ثلاثه البلاغات
اسمه لان التقرير الطبي الاول راه ساعد المكانه اللي عنده اللي داروه في ساعد المكانه، يعني التقرير الطبي داروه في ساعد المكانه، التقرير الثاني داروه في 3 ايام، والتقرير الثاني كيقرر بانه يعني فيه واحد اللجنه طبيه كيقولوا بان كاين اثار ديال العنف، هما سماها اثار العنف على سميتو على الجسد ديالو. الا كاين اثار ولكن قلنا علاش شكون دار هذا العنف هذا مسؤول عليه ويتحاسب عليه، يعني تكون عنده نتيجه هي الوفاه. اذا كانت واحد ملي كيكون سبب مسبب النتيجه، النتيجه هو استدراء دابا مات. اذا هذوك اللي قتلوه ولا اللي داروا هذوك اثار العنف خصنا نعرفوهم، ولا تعرفوا خصهم يتعاقبوا، لان الانسان كتعتقلوا كاع تعقلوا قانونيا وحكموا قانونيا، وفر ليه شروط المحاكمه العادله، ما دار شي حاجه يتعاقب، ما دار والو لا يعاون. وكاين واحد النقطه يعني غير في النهار ديال التقديم ديالو للمحكمه، النهار الاول ديال التقديم راه تمنعت العائله ديالو من الدخول للمحكمه، وتمنعوا النشطاء الحقوقيين، وتمنعوا بعض المناضلين ديال الاحزاب السياسيه، وتمنعوا الرفاق ديال الشاهد من الدخول للمحكمه. تمنعوا لان المحكمه تم الحصار ديالها من جميع الواجهات. ولكن حنا درنا واحد الاجراء، درنا رسائل للوكيل الملك، ودرناها يعني باسم واحد التنسيق حقوقي محلي، درناه للوكيل الملك، ودرناه لرئيس المحكمه، ودرناها لرئيس المنطقه الاقليميه للامن والوالي المنطقه، ودرنا رسائل للمؤسسات الحقوقيه عندها فروع ديالها في المغرب الدولي، عندها فروع ديالها، ودرناها يعني للمسؤولين، يعني مسؤولين وزاره الداخليه قلنا لهم ودي راه يعني من شروط المحاكمه العادله هو علنيه الجلسات، يعني علنيه المحاكمه. وقلنا لهم ودي الطريقه باش ماشيين راه واحد الطريقه اللي ماشي صحيحه، يعني نتوما السيد تم الاعتقال ديالو في ظروف استثنائيه وغادي تحاكموا في ظروف استثنائيه، راه الامر هذا غير مقبول. فعلا نهار الخميس النهار الثاني ديال المحاكمه تم يعني العناصر الامنيه سحبت اسمه وخلات سميتو، وحنا عيطنا وكيل الملك، كنا تقريبا حوالي 18 من بين المعطلين ومن بين النشطاء الحقوقيين، عيطنا الوكيل قال لنا ودي من حقكم هذا المره الثانيه، يعني الاثنين كان قمع ديال رفاق الشهيد وديال النشطاء الحقوقيين، وفي الخميس النهار الثاني ديال المحاكمه عيطنا الوكيل وقال لنا ودي، قال هذاك البوليسي يفتح لهم القاعه، راه من حقهم انهم يحضروا الجلسه ديال المحاكمه، ولكن قال لنا ودي راه يعني الرفيق ديالكم راه في واحد الحاله يعني اللي هي حرجه في المستشفى ديك الساعه كامل، لان نهار الاربعاء فاش داوه للسبيطار، وهذا الخميس قال لك ودي كاين في اكادير، يعني راه غيتم التاجيل ديال سمو ديال الجلسه. حنا جينا درنا واحد الوقفه عند الباب ديال المحكمه وراه كاين التسجيل ديالها، يعني درنا واحد الوقفه عند الباب ديال المحكمه، جات هذيك الاجهزه الامنيه كامله يعني تحاول ما امكن انها تحرمنا من هذاك الحق ديال الوقفه احتجاجيه تنديد بهذاك السلوك ديالها. ولكن الاصرار ديالنا حنا، وكانت معنا ام الشهيد والاخوات ديال الشهيد، الاصرار ديالنا خلى هذيك الاجهزه ولا القيادات ديالها انها تطلب العناصر ديالها انها تنسحب، ولكن بقى في المحيط ديال الوقفه بعض العناصر بالزي المدني، وكانوا كيقلعوا يعني بورطابلات من بعض يعني بعض الصحفيين وبعض الرفيقات، يعني هما ركزوا بزاف على بعض الرفيقات اللي كانوا كيصوروا، يعني كانوا يشدوا يوثقوا